इन्हीं दिनी साडे देश के जो हालात ने उन्होंने लैके भंबल भूसा बनया हुआ है। अजिहा लगता है कि देश के इस वे जो हालात ने उन्होंने बारे चंगी तरह लोगों को दस्या नहीं जा रहा। कोरोना के मामलों करके देश में हाहाकार मची हुई है। नित नवे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अंकड़ियां नूं वेख के ये लगता है कि पिछले साल के नालों ऐतकी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। ਅਤੇ सब तो ज़्यादा चिंता की गल है कि देश का मैडिकल सिस्टम और देश के हस्पताल इस वे भारी दबाव हेठ काम कर रहे हैं। सो भारत देश की इस वे ताज़ा स्थिति की है, असली हालत की है, अज के एपीसोड में अंकड़ियां समेत तुहानूं दसांगे। जरूर सुनियो। भारत देश के इस वे असल हालात की ने, किन्नी क खतरनाक स्थिति है और किन्नी क नहीं, ये बारे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। पर जे तुसी कौमांतरी पद्धर उत्ते देखो तो सोशल मीडिया उत्ते बीते कुछ दिनों तो इंटरनेशनल लैवल उत्ते एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा जिसका नाम है प्रे फॉर इंडिया। हुण सोशल मीडिया की भाषा के जानकार तुहानूं दसणगे कि हैशटैग प्रे यानी अरदास या प्रार्थना करने वाला हैशटैग किसी देश बारे उदों चलता है जो पूरी दुनिया ये मान लैंदी है कि उस देश के हालात ठीक नहीं चल रहे। इस तरह इंडिया के बारे हैशटैग अजकल चल रहा है प्रे फॉर इंडिया। बीते समय दौरान फ्रांस देश के जो अतवादी हमला होया सी तो उत्थे चल रहा सी प्रे फॉर फ्रांस या प्रे फॉर पैरिस। इस तरह हुण इंडिया के बारे चल रहा है प्रे फॉर इंडिया। भाव के कौमांतरी पद्धर उत्ते बाकी सारी दुनिया ते देश ये मन के चल रहे हैं कि भारत में हालात इस वेले ठीक या सुखावे नहीं कहे जा सकते। सरकारां वालों प्रबंधां ते फंड की घाट का रोना रोया जा रहा है कि इसे करके कि इस घाट करके लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। पर ये पिछे असल कहानी और असल सच्चाई कुछ होर भी है जो असीं तुहानूं हुणे अंकड़ियां दे समेत दसांगे। हुण इस वेले जदों सारा देश संघर्ष कर रहा है, सहूलतां ते फंडां की घाट का रोना रोया जा रहा है, तो असली सच्चाई वाल भी ध्यान देना चाहिए। कुछ अंकड़े इस वेले साडे कोल ने जो असीं तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं। इन्हां नाल पता लग जूगा कि देश दीयां सरकारां दा ध्यान किहड़े पासे है अते किहड़े पासे बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान दिओ कि पिछले 2 सालों दौरान साडे देश ने कुछ वड्डे वड्डे खर्चे कीते ने। जरा ध्यान दिओ। देश अंदर इस वेले एक नवी पार्लीमेंट का निर्माण कार्य चल रहा है। पुरानी पार्लीमेंट की बिल्डिंग चंगी भली है, बहुत सोहनी है, वो बहुत वधिया कामकाज होंदा है, पर इसके बावजूद नवी पार्लीमेंट बनाने का काम शुरू किया गया जिसनों विस्टा प्रोजैक्ट का नाम दिता गया। इसे विस्टा प्रोजैक्ट के उपर 971 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 971 करोड़ रुपए। इस तरह अहमदाबाद के भारत देश ने दुनिया का सब तो वड्डा क्रिकेट स्टेडियम बना के दुनिया के मोहरे पेश किया जिसका नाम भी प्रधानमंत्री के नाम के उपर रखा गया है। इस क्रिकेट स्टेडियम नूं बनाउण उत्ते कितना खर्चा आया है? 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम की बल्ले बल्ले कराउण उपर खर्च किए गए हैं। इस तो बाद पिछले साल भारत देश ने फ्रांस देश तो 36 राफेल हवाई जहाज़ फाइटर प्लेन खरीदे ने अते इन्हां दी खरीद उपर 58,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 58,000 करोड़ रुपए। ठीक इस तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत उच्चे आकार की मूर्ति बनाई गई है जिन्होंने नाम दिता गया सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस उच्ची मूर्ति नूं बनाउण उत्ते 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 3,000 करोड़ रुपए। इसी तरह होर भी बहुत सारे स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट ते वन सुवन्ने वड्डे वड्डे खर्चे साडे देश ने लगातार किए आ। ਅਤੇ कुल मिला के जे इन्हें सारे खर्चों का टोटल किया जाए इन्हों जोड़ के रकम बनती है 80,000 करोड़ रुपए। इन्होंने चीज़ों उत्ते साडे देश ने 80,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिते। उही देश जिहदे कोल हस्पतालों की कमी है, जिथे गरीबों का इलाज नहीं हुंदा, उत्थे इन्हां चीज़ों के उपर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हुण तुसीं आप सोचो कि ये जो चीज़ां आ ਅਤੇ ਇਹ जिन्ने भी खर्चे किए गए हैं इन्हों का जो एस्टीमेट लाया गया सी, शुरू में अंदाज़ा लाया गया सी, असल कीमत जो खर्चा अंत में होया वो इस तो किते ज़्यादा साबित होया। एक गरीबी वाले देश में जिथे देश की बहुत ही जनता हाले भी 2 वक्त की रोटी तो थोड़ी हुई है, उत्थे 80,000 करोड़ रुपए इहो जिहियां चीज़ों के उपर खर्च कर दिते गए। अते अज जदों देश नूं हस्पतालों की लोड़ सी, मैडिकल सहूलतां की लोड़ सी, तां उत्थे कोई खर्चा नहीं किया गया, उस पासे किसी ने ध्यान नहीं दिता। हुण ये चीज़ां जिन्हां दे उपर वड्डे वड्डे खर्चे किए गए हैं, जे ये चीज़ां औखे वेले देश के लोगों के काम ही ना आईयां तां इन्हां दा की फायदा? ये सोचण वाली गल है, इन्हां दे उपर ध्यान देना बनता है।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 3-3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ VIP ਲੋਕ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਲੀਡਰ, ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ VIP ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ VIP ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ VIP ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭੁਗਤਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਸੇ ਜੀਤ ਲਈ ਬਾਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਹਾਰਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੋਂ नहीं हट रहे। देश के प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं कि पिछले साल भी कोरोना से जीते थे और इस साल भी जीतेंगे। ये गल किस आधार उत्ते कही जा रही है, ये हाले तक स्पष्ट नहीं होया। पिछले साल इस आगू ने यह भी कहा सी कि महाभारत की जंग 21 दिन में जिती गई सी, इस तरह कोरोना की जंग भी 21 दिनों के विच जिती जाऊगी। इस सारी स्थिति दे विच कसूर लोकां दा भी है, साडी आम जनता दा, सारिਆਂ ਦਾ कसूर भी है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात बने। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ क्योंकि ਅਸੀਂ वोट पाउण लगे ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ नहीं करते। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ वोट ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਸੂਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਵੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IPL ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੀਕ IPL ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ IPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ IPL ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਹਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਊਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।